ফ্রন্টিয়ার কলেজে আজ মক ড্রিল অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। করিমগঞ্জ দমকল বাহিনী স্কুলের যাবতীয় সামগ্রী জিনিস নিয়ে উপস্থিত হয়। যখন কোনো দুর্ঘটনা হয় তখন মানুষকে কিভাবে রক্ষা করা যায়। ফ্রন্টিয়ার কলেজের অধ্যক্ষ স্বপন দেবনাথ বলেন, বর্তমান সময়ে এ ধরনের মক ড্রিলের অনেক প্রয়োজন রয়েছে। কলেজ থেকে দমকল বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তাই দমকল বাহিনী আজ কলেজে মক ড্রিল অনুষ্ঠান আয়োজন করে। Because this demonstration is going on, there is the mock drill of fire safety. और स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। नंबर 1, उसके बाद ये टीसीपी पेशा स्टूडेंट ये हेल्प करेगा, ठीक है, ये हेल्प करेगा। तो इसमें एक बात है, फायर का 4 टाइप है। ये इधर में ऑर्डिनरी ये में होता है, जैसे आप लोगों का टेबल हो गया, चेयर हो गया, रबर चेयर, ये सब ये में पड़ता है। तो यहाँ पे तो साइंस ये में पड़ता है। ये पानी से आप पानी फेंक दो, घुस जाएगा, पानी से वो घुस जाएगा। ये वाला ए टाइप का फायर। और बी टाइप का फायर में क्या होता है, पेट्रोल ये पेट्रोल अभी डेमो नहीं देखा, अभी सब डेमो बाद में दिखाएगा आप लोगों को। ये पेट्रोल आप जलेगा तब तो आप पानी मारने से नहीं बुझेगा। उसमें क्या करेगा, पेट्रोल में ये फोम देना पड़ेगा, ठीक है। तो पानी पेट्रोल आग लगेगा तो उसमें आप पानी जितना है पानी मारो नहीं बुझेगा। फायर सर्विस और एसडीआरएफ से हम लोग आए आज मॉक ड्रिल करने के लिए, मॉक ड्रिल और अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। तो आप लोगों को आज हम लोग दिखा जाएगा यहाँ में जो आप लोग का स्कूल में जो फायर सेफ्टी जो लगा हुआ है, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम में आप लोग हम जब तक फायर ब्रिगेड आने से पहले आप लोग कैसे यूज़ कर सकें वो मतलब आप लोगों को सिखाया जाएगा। उसके अलावा एक मॉक ड्रिल मतलब एक मॉक ड्रिल किया जाएगा, जैसे आग लगाए ऐसे कैसे हम लोग कार्रवाई करता है, ऐसे कुछ ऐसे प्रोग्राम देखा जाएगा आपको। तो उसके बाद आप जैसे हम लोग का फायर सर्विस का जो यहाँ भी स्कूल में लगा हुआ है, ये चीज़ से कैसे मतलब आग को बुझा ना सकता है और ये कैसे मतलब आग को कैसे कंट्रोल करेगा वो सब आप लोग को सिखाया जाएगा। तो हम लोग में क्या इसमें क्या है, हम लोग को ट्रेनिंग किया हुआ है, आप लोग ट्रेनिंग नहीं किया है। इसमें 2 प्रोग्राम है। हम लोग ने जो ट्रेनिंग आज ऐसा सामान यूज़ करेंगे ज़्यादातर, जो हम लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग करने वाला को एक अलग मिलता है और ट्रेनिंग नहीं करने वाला मतलब इम्प्रोवाइज। जो आपको यहाँ पे चेयर है और टेबल क्लॉथ है, टेबल क्लॉथ का जो ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट से कैसे स्ट्रेसर बनाना पड़ेगा। स्ट्रेसर तो हम लोग के पास है ऑलरेडी, स्कूल में नहीं होगा। तो स्कूल में कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसे एसडीआरएफ फायर ब्रिगेड पहुँचने से पहले कैसे मतलब आप लोग रेस्क्यू करके लेके आएंगे टेबल क्लॉथ से और बेडशीट से और ब्लैंकेट से कैसे मतलब रेस्क्यू करेंगे ये दिखला जाएंगे। उसके बाद
আমার এই কিনে খাও আপনার এই কমপ্লিট করে নেবেন আরে আপনার যখন এক্সিডেন্ট হয়েছে 50 আমরা রেজিস্টার করলাম দুটা তো হয়তো হসপিটাল পাঠাই দিয়েছে গেছে গিয়ে বলে এখন ম্যাডাম আপনার স্টুডেন্ট মানে আমরা সার্চ রেজিস্ট্রিতে ক্লিয়ার কিয় সব একবার কন্ট্রি করে নাও একবার ঠিক আছে সব ঠিক আছে তো সার্চ করার ফেলে নাই পোস্ট ফেলে নাই পানি মানে পানি বাকি একটা পানি বালতি জলে বালতি কাস্টমার আসতে মারতা তো ক্লাস শিখতে হবে মানে কি আরো পানি যায় দেখছো এখন এইটা মারবো মানে এটা জায়গা তো ছোট তো দেখাইব লাগিব যেহেতু পেট্রোল গাড়ি আগুন লাগবে একটু মানে তো পেট্রোল গাড়ি থাকতো না বুঝছো নি এটা মানে পানি মানে আর ফোন তো পুরো এটা মানে ফোন তো পুরো মানে মানে এই ফেনা দিয়ে ঢাকি দিতে হবে পুরো আগুনটা ভাও না আগুন চলে আগুনটা ভাও না আগুন চলে শেষ হয়ে যা আরে চলে যা
ক্লাস ক্যাপ্টেন কিছু থাকে স্যার আপনার এটা মানে ক্লিয়ার রাখবেন মানে এটাকে মানে আপনার মানে অসময় কাজ আছে ঠিক আছে আইরা 5 মিনিট আইরা সময় পিন নিকো আগে খুলবাই সালামি মানে শিখায়া রাখবে চলস না পিন না শিখা দাবাইলে আগে পিন নিকো খুলবাই প্লাস ওটা বার করবাই তারপরে এটা কিতনা যেটা দেখে আপ দাদা দিও না এটা আমার দিকে দেখো আপনি এখানে আরেকটা মধ্যে আপনি দিকে দেখো মানে আপনি চলো চলো ঠিক আছে ওয়ান টাইম না আরো ইউজ করতে পারো ওয়ান টাইম এই বলটা ধরো হ্যান্ডেল আছে হ্যাঁ আপনি খানা লাগছে হ্যাঁ আপনি দাঁড়ান না অ্যাক্সিডেন্ট হইতে পারে হ্যাঁ এটা লাগা অথবা খুলো এখানে পয়েন্ট করো এই জায়গা পয়েন্ট করো আমরা আর খুলো 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 মুভ মুভ খুলো পুরো খুলো ফ্রন্টিয়ার সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের মক ড্রিল চলছে এবং আশা করি সমাপ্ত হয়ে যাবে এখন। তো আজকালকের দিনে এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, কারণ ডিজাস্টার একটা কমন ফ্যাক্টর, যে কোনো সময় যে কোনো কিছু হতে পারে। আমরা অনেকেই এটা নিয়ে অ্যালার্ট থাকি না, বিশেষ করে আজকালকের ছেলেমেয়েরা এটা নিয়ে খুব বেশি অ্যালার্ট থাকে না। তাই আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্টকে রিকোয়েস্টই করেছিলাম প্রায় যে আমাদের এখানে একটা মক ড্রিল হোক। তো ওনারা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং আজকে এই মক ড্রিল চলছে। ছাত্রছাত্রীদের সামনে সব কিছুই ডেমনস্ট্রেশন চলছে, ফায়ার সেফটি বা কীভাবে একটা মানে ইমার্জেন্সি পিরিয়ডে কীভাবে রেস্কিউ করতে হয়, নিজে কীভাবে বাঁচতে হবে, অন্যকে কীভাবে বাঁচাতে হবে এবং এখানে যে প্রবলেমটা কীভাবে সলভ করতে হবে, এটা নিয়ে বেশ কিছু জিনিস আমরাও নিজেরা জানলাম, অনেক উপকৃত আমরা হয়েছি। আশা করি যে ভবিষ্যতে যদি এরকম কোনো কিছু ঘটনা তো আর বলে আসে না, যে কোনো সময় যে কোনো ঘটনা হতে পারে, তার জন্য আমাদের রেডি থাকা প্রয়োজন। কারণ আমাদের এখানে একদম বলতে গেলে 3+ থেকে প্রায় 20+ পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা এখানে আছে। তো সবাই বাঁচতে হবে, সবাইকে বাঁচাতে হবে। তার জন্য আমরা আজকে অনেক আগ্রহের সহিত এই অনুষ্ঠান, আমাদের ফায়ার সেফটি বা SDRF-এর যে অনুষ্ঠান, এটা আমরা উপভোগ করেছি এবং দেখেছি এবং টেকনিকলি আমরা শিখে নিয়েছি। ছাত্রছাত্রীদের আমরা টিচারদেরকে দিয়ে এটা আবারও গাইড করে শেখানোর চেষ্টা করব এবং আশা রাখছি ভবিষ্যতে যদি এরকম কিছু ঘটে যায়, তাহলে বোধহয় আমরা, যদি ঈশ্বরের কৃপা থাকে, এইসব বিপদ বা দুর্যোগ থেকে আমরা বাঁচতে সক্ষম হব। তাই বলে SDRF এবং আমাদের সাংবাদিক ভাইদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই প্রোগ্রামটা কভার করার জন্য, এবং ওনাদেরকেও আমি ভবিষ্যতেও বলবো ওনারা যাতে আমাদের সঙ্গে থাকেন। ধন্যবাদ। জাতীয় শিক্ষানীতি 2022 অনুযায়ী রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার নতুন কাঠামোর অনুমোদন প্রদানের বিরুদ্ধে শনিবার AIDSO আসাম রাজ্য কমিটির আহ্বানে করিমগঞ্জ জেলা সদরে শম্ভুসাগর পার্কে থাকা রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে সংগঠনের কর্মীরা জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং আসাম সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি দাহ করে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলা সভাপতি সুজিত কুমার পাল বলেন যে কেন্দ্র সরকারের কর্পোরেটদের স্বার্থে তৈরি জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 আসাম সরকার রাজ্য দ্রুত বলবৎ করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ইতিহাসবিদ, শিক্ষানুরাগী জনগণ জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের তীব্র বিরোধিতা করেন। ছাত্র স্বার্থ বিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি মানছি না, মানবো না। জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 বাতিল করতে হবে। শিক্ষানীতি মানছি না, মানবো না।
ছাত্রছাত্র বিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি মানছি না, মানবো না। অবিলম্বে জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 বাতিল করতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 বাতিল করতে হবে। ইনকলাব জিন্দাবাদ, 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 জিন্দাবাদ। দেশ বাতিল করতে হবে। অবিলম্বে জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 বাতিল করতে হবে। জিন্দাবাদ, 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 জাতীয় শিক্ষানীতি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করতে হবে। ব্যবসা পরিণত করায় জাতীয় শিক্ষানীতি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। বন্ধুগণ, আপনারা সবাই জানেন আমরা ভারতবর্ষের মাটিতে একমাত্র বিপ্লবী ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডিএসওর পক্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষানীতি 2020-এর বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন সংগঠিত করে আসছি। আমরা বিভিন্নভাবে সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী বিভিন্ন রকমভাবে আন্দোলন সংগঠিত করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছি। একটা দুঃখজনক বিষয়, আমরা যখন বলেছিলাম যে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করার আগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক এবং ছাত্র সংগঠনগুলির সাথে কথাবার্তা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই শিক্ষানীতিটাকে চালু করতে হবে, ঠিক সেই সময় করোনা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমাদের ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতিটাকে চালু করার দিকে গেল এবং অতি সম্প্রতি আসামে আমাদের আসাম সরকার জাতীয় শিক্ষানীতির যে 2020 বিলটা আছে আমাদের আসামের বিধানসভার ক্যাবিনেটে সেই বিলটাকে পাস করেছে। অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়। এই জাতীয় শিক্ষানীতিটাকে কেন বিরোধিতা করা হচ্ছে অতি সংক্ষেপে যদি বলা যায়, এখানে প্রথমেই বলতে হয় যে জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে এখানে মেট্রিক পরীক্ষা, যেই মাধ্যমিক পরীক্ষাটাকে নিয়ে আমাদের ছাত্র সমাজ এবং অভিভাবকদের মধ্যে একটা আবেগ কাজ করে যে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে আমার ছেলে এবং মেয়ে, সেই মাধ্যমিক পরীক্ষাটাকে গুরুত্বহীন করে দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষাটাকে গুরুত্বহীন করে দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক অর্থাৎ হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষাটাকে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এখানে আরেকটা ক্ষতির দিক আমরা যেটা লক্ষ্য করছি, সাধারণভাবে আমাদের দেশ অত্যন্ত গরিব অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমাদের জনসাধারণ দিন কাটাচ্ছে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করার পরে অনেক অভিভাবকরা তাদের ছেলে মেয়েদেরকে পড়াতে পারেন না এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করার পরেই ছোটোখাটো কিছু চাকরি এবং সরকারি লোন অ্যাপ্লাই করার সম্ভাবনা থাকতো। এখন দেখা যাচ্ছে সেই যে মেট্রিকটাকে বাদ দিয়ে গুরুত্বহীন করে দিয়ে সেটাকে হায়ার সেকেন্ডারিতে করা হয়েছে। এখানে 2টা বছর গরিব শ্রেণীর মানুষের পক্ষে কষ্ট হয়ে গেল এবং তারপরে কি হলো, আমাদের যে ডিগ্রি কোর্স অর্থাৎ স্নাতক যে কোর্সটা যেটা 3 বছরের 6টা সেমিস্টারে ছিল সেটাকে 4 বছরে উন্নীত করা হয়েছে। 4 বছরে উন্নীত করার ফলে কি হলো, আরও 2টা সেমিস্টার, আরও 1টা বছর বেড়ে গেল এবং অভিভাবকদের উপরে যে ফিস, ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার যে ফিসটা সেই ফিজের বোঝাটা বেড়ে গেল অভিভাবকদের উপরে। এমফিল কোর্সটাকে বাতিল করা হয়েছে। সবচাইতে কঠিন যে বিষয়টা জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে আমরা লক্ষ্য করছি, শিক্ষার বুনিয়াদ যেখান থেকে গঠিত হয় বাচ্চাদের শিশু অবস্থায়, সেই শিক্ষার বুনিয়াদটাকেই ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি সেই শিক্ষার বুনিয়াদটাকে যখন গঠিত করার যে মূল সময়টা প্রাইমারি, প্রাইমারি বিষয়টা, এই বিষয়টাকে দেওয়া হয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের হাতে শিক্ষাদান করার জন্য। আমরা এখানে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদেরকে খাটো করছি না, কারণ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের তাদের নিজের কাজের জন্যই তাদের সময় প্রায় নেই। সেই অবস্থায় বাচ্চাদেরকে তারা কিভাবে পাঠদান করবে, শিক্ষাদান করবে, সেটা আমাদের কাছে প্রশ্নচিহ্ন। বন্ধুগণ, আমরা আমাদের আসামের আমাদের ছাত্র সংগঠন ডিএসওর রাজ্য কমিটির আহ্বানে আমরা করিমগঞ্জেও আজকে এই যে জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 কার্যকরী করার আসাম সরকারের যে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেই সিদ্ধান্তের যে প্রতিলিপি এখানে আমরা পুড়িয়ে আমাদের আজকের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করব। ইনকলাব জিন্দাবাদ, এআইডিএসও জিন্দাবাদ এবং জাতীয় শিক্ষানীতি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দেপুরকাইস্ত কোভিড হাসপাতালের আইসিইউ ইউনিট ও অক্সিজেন প্লান্ট নিয়ে ড্রামা করছেন।
ধর্নায় বসে ফটো উঠে সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার করা ছাড়া তার কোনো কাজ নেই, এমনইভাবে কটাক্ষ করে বললেন পাথারকান্দির বিধায়ক তথা করিমগঞ্জ হাসপাতালের চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু পাল। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা করিমগঞ্জে এসে আইসিইউ ইউনিট ও অক্সিজেন প্লান্ট উদ্বোধন করবেন বলে তিনি জানান। আপনি এটা রেগুলার সিভিল সোসাইটি হসপিটাল করিমগঞ্জ সিভিল সোসাইটির আমার মিটিং হয়ে থাকে আৰু আমার নিউলি আমার ডিসি মহোদয় করিমগঞ্জ আহিলে তো এইটোৰ কাৰণে আমরা ফার্স্ট এটা মিটিং কৰিলোঁ যাতে হস্পিটেলৰ কেনেকুৱা ব্যৱস্থা চলি আছে আৰু আমাৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট আমাৰ জইণ্ট ডিৰেক্টৰ চবে মিলি যাতে ভাল সাৰ্ভিস পায় করিমগঞ্জৰ গোটেই জেলাৰ মানুহে। এইটোৰ কাৰণে আমরা এইবিলাক অলপ দেখিলোঁ যে ব্যৱস্থাবিলাক ঠিক আছে কিনা নাই। আৰু আমাৰ আইচিইউটো অলপ কেইটামান মানে ইনষ্টলেশ্যনৰ পিছত এইটো মানে চাব লাগে যে কেনেকুৱা এইটো অক্সিজেনবিলাক আপ টু 97-98 অফ দি মানে এইটো ছাপোৰ্ট কৰে কিনা নাই। এইটোৰ কাৰণে অলপ ডিছকাশ্যন হৈছে। আইচিইউৰ আমাৰ যে যোন মানুহে ইনষ্টল কৰিলে তেওঁলোকক কল কৰা হৈছে এইটো মানে ফুল ফ্লেজেড যাতে যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়া যাতে ভালকৈ এইটো চলে, যাতে এইটো মানে এইটো ড্ৰামা কৰাৰ কাৰণে নহয়। এইটো মানে আমি যদি আইচিইউটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত বেয়া হৈ গ'ল, মানুহ মানে যাতে ভাল ছাপোৰ্ট পায়, যাতে আইচিইউটো যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব যাতে ফুল ফ্লেজেড ষ্টাৰ্ট। আমি এইটো ভাবোঁ যে গোটেই করিমগঞ্জৰ ৰাইজে এইটো গম পায় যে করিমগঞ্জৰ নিচিনা এটা হস্পিটেলত আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যে ইয়াত আইচিইউ দিছে 20টা আইচিইউ আৰু লগত অক্সিজেন প্লান্ট দিছে, এইটোৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক। আৰু আশা ৰাখিছোঁ সোনকালে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আহিব আৰু এইটো আইচিইউটো ফুল ফ্লেজেড প্লান্ট কৰিব। স্যার কেতিয়া আরম্ভ হবো স্যার? এইটোৰ অলপ মানে টেকনিকেল ডিফেক্ট আছে, মুম্বাইৰ পৰা টেকনিচিয়ান আহি আছে। এইটো আহিলে আৰু 2-4 দিনৰ ভিতৰত এইটো কামটো ষ্টাৰ্ট হ'ব। কাৰণ এইটো ফুল ফ্লেজেড ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিলে মানে এইটো ভালকৈ চেক কৰিব লাগে। এইটো সিএম স্যার ওপেনিং কৰিব নেকি? আমরা আশা রাখিছোঁ আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যদি আহি এইটো মানে ওপেনিং কৰে তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব। স্যার আজ করিমগঞ্জৰ হস্পিটেলত ইমান প্ৰব্লেম আছে, দেখা গৈছে স্যার ৰোগী আৰু মানে নতুন কেঁচুৱা পোৱাল বেড নাই, এইবিলাক কমপ্লেইনো আছে, দেখা গৈছে এইবিলাক। চাওক, এইটো আমাৰ করিমগঞ্জৰ ৰাইজৰ প্ৰপাৰ্টি। এইটো অনলি চেয়াৰমেন আৰু ডিচি আৰু ডক্টৰ ডিউটি নহয়, গোটেই ৰাইজৰ ডিউটি যে আমাৰ এই হস্পিটেলখন কেনেকুৱা ভালকৈ চলিব লাগে, এইটো কাৰণে আমিও ঠিক থাকিব লাগে। আমি হস্পিটেল আহি এটা মানুহ দেখিছোঁ যে ইয়াত অহাৰ পিছত ই য'তে ত'তে মানে পানীৰ বোতল পেলাই আছে, কিবা খাইছে ই পেলাই দিছে। এই মানুহজন প্ৰাইভেট হস্পিটেলখন ৰান জিলাধিপতি। सर आप क्या बोलेंगे हॉस्पिटल के बारे में, जैसे आईसीयू और जो उसके গভৰ্ণিং বডি মিটিং আছিলে আমাৰ গভৰ্ণিং বডি, এতিয়া আমাৰ আইচিইউ লগত আৰু জেনেৰেল মেনেজমেণ্ট অফ হস্পিটেল ডিছকাশ্যন হৈছে আৰু কিভাৱে আমাৰ এতিয়া ইয়াত আমাৰ স্বাস্থ্য সেৱা দিব পাৰে এইটো আমাৰ কিবা পদক্ষেপ দিয়া হৈছে। सर करीमगंज के जो अस्पताल है उसके बारे में आपका क्या मोटिव रहेगा उसको अच्छे करने में? With the available resources to give best possible services to citizens, with the help of all the medical staff, with the support of our political establishment and the people of Karachi. आप हम उनको यही बताना चाहते हैं कि हॉस्पिटल आपका है,
आप उसको जितना अच्छा रखेंगे, जितना अच्छा आप उनके बारे में समझेंगे कि क्या क्या सेवाएं अवेलेबल हैं, ट्रांसपेरेंसी हम लोग अपने तरफ से रखना चाहेंगे और आप अपनी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, हम लोग को सुधरने का या अच्छा करने का मौका दीजिए, अच्छी बातों पे हमारा सपोर्ट करिए और कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें आप तुरंत बताइए, हम लोग आपकी सेवाओं के लिए ही हॉस्पिटल हमारा